जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानक पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को। तो पिला माने आज आम देखा यूनिट 3 सोशियोलॉजी यूनिट 3 रो जो सिलेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छी ताको आज आम डिस्कशन करबा वीडियो रे। तो पिला माने मु तुम मानक जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन दउची तार भितर ही एग्जाम रे परीक्षा रे पड़िथिबो एवं तमे माने ये सब को भल भाव देख यही भितर ही क्वेश्चन एग्जाम रे आसबार संभावना पूरा 99% रहुअछि। तो पिला माने चलंतु आ डेरी न करी वीडियो को करबा स्टार्ट। ता पूर्व जदि आपण माने हम चैनल टी को नुआ कर देखुछंती चैनल टी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो टी को सांग साथी मानक पाखक शेयर कर दियंतु जहा फल कि से माने मध्य वीडियो को देखिकी परीक्षा रे भलो करि परिबे। तो चलंत पिला माने बेसी गप न कर जल्दी जल्दी वीडियो टी करबा स्टार्ट। देखो एक नंबर प्रश्न कौन देची ना एक नंबर देला बोर्ड सॉरी एटा कोन बेडो आंदोलन खलिस्तान आंदोलन नागा आंदोलन प्रभृति केउ आंदोलन रो उदाहरण अटे? आंचलिकतावादर ना भाषावादर ना सांप्रदायिकतावादर ना जातिवादर? पिला माने कहा को आंदोलन रो उदाहरण ना एटा होची आंचलिकतावादर उदाहरण। बुझि पाइलो? तापर देखो निज मातृभाषा प्रति आनुगत्य सहित अन्य भाषा विरुद्ध चरण कहले कौन बुझा जाए? ना सांप्रदायिकतावाद ना भाषावाद ना आंचलिकतावाद ना जातिवाद? कौन बुझा जाए? भाषावाद बोली ताको बुझा जाए। हैला एक निर्दिष्ट अंचलर लोक माने निज अंचल प्रति आनुगत्य प्रदर्शन करी अन्य अंचल स्वार्थ को गुरुत्व न देवा को कौन कह जाए? आंचलिकतावाद कह जाए ना भाषावाद कह जाए ना सांप्रदायिकतावाद कह जाए ना जातिवाद कह जाए? कौन कह जाए? आंचलिकतावाद कह जाए। तापर पिला माने देखो निज धर्म प्रति अंध आनुगत्य और परम धर्म प्रति विरोध बा शत्रु भाव को कौन कह जाए? सांप्रदायिकतावाद भाषावाद आंचलिकतावाद ना जातिवाद? कौन कह जाए? सांप्रदायिकतावाद कह जाए। हैला तो पिला माने ये तमरो एमसीक्यू क्वेश्चन चली वर्तमान एमसीक्यू सरला परे एमसीक्यू क्वेश्चन चली वर्तमान टॉप 50 एमसीक्यू जोटा कि तमरो हैला टॉप 50 एमसीक्यू चलची। या परे हम 5टा बेले को लाइव क्लास आसीबा जेहेतु आम पाखरे आ समय नाही बोर्ड परीक्षा पई कि या परे हम लाइव क्लास आसीबा 5टा बेले हम जदि पुणी थरे राति 8टा बेले को आ थरे लाइव क्लास आसीबा जो थिरे कि हम डिस्कशन करबा कोन ना 2 एंड 3 मार्क रो क्वेश्चन। ओके 2 एंड 3 मार्क रो सिलेक्शन क्वेश्चन। तापर पिला माने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला 5 नंबर ना गोटे देशर समस्त कोन मानव समूहर एक साधारण परिचित सहित आत्मीकरण हेउछि जातीय संहति। यह किए कहिथिले ना बेंजामिन काका कालेलकर प्रोफेसर घ्यूरे महात्मा गांधी? किए कहिथिले ना बेंजामिन कहिथिले। तापर पिला माने देखो 6 नंबर कोन देछि? 6 नंबर देछि अन्यान्य धर्मर क्षति साधन करी निज धर्म प्रतिष्ठा को बजाय रखिबा का मूल लक्ष्य अटे? ना सांप्रदायिकतार मूल लक्ष्य अटे। बुझि पाइलो? तापरे 7 नंबर टी देखो न्यायबोध औचित्य साम्य और विश्व भ्रातृभाव आदि सुस्थ सामाजिक मानदंड गुड़ी को उपेक्षा करी
ମାତ୍ରାଧିକ ଅନ୍ଧ ଓ ଦାମ୍ଭିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତିବାଦ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? କାକା କାଲେଲକର, ଗାନ୍ଧୀ, ନେହେରୁ, ପ୍ରଫେସର ଘୁରେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା କାକା କାଲେଲକର କହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରହୀନ ହୋଇ ନିଜ ଜାତିର ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଚାର କରିବା ସହିତ ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଜାତିବାଦ କୁହାଯାଏ, ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ, ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ, ନା ଭାଷାବାଦ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟା କୁହାଯିବ ଜାତିବାଦ। ତାପରେ କାହା ବିଚାରରେ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ରୁଚିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜାତିବାଦକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀମତୀ କାର୍ଭେ, ପ୍ରଫେସର ରାଓ, ଗାନ୍ଧୀ। କିଏ? ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଏକ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଅସହଯୋଗ, ସଂଘର୍ଷ, ଦୁଇ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଗତ ପ୍ରଭେଦ, ଆତଙ୍କବାଦ। କ'ଣ? ନା ଦୁଇ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଗତ ପ୍ରଭେଦ। ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ନା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଏକ କାରଣ ଅଟେ? ଆନ୍ତଃବିବାହ, ଜାତୀୟ ପର୍ବ ପାଳନ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବର ଅବକ୍ଷୟ, ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ନା ତମର ଗ ନମ୍ବରଟି ହେଇଯିବ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବର ଅବକ୍ଷୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ? ସୁସ୍ଥ ଜନମତ, ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ, ପ୍ରଗତିବାଦ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ୟା ଭିତରୁ କ'ଣଟା ହବ? ଏଇଟା ହବ ସୁସ୍ଥ ଜନମତ। ତମର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତର ସଂସଦ ଭବନ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 2001 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ସମୁଦାୟ ଅଥବା ଏହାର ଏକ ବୃହତ୍ ଅଂଶକୁ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ? କ'ଣଟା କୁହାଯାଏ? ନା ରାମ ଆହୁଜା, ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର, ଇମାଇଲ ଦୁର୍ଖାଇମ, ରୁସୋ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ରାମ ଆହୁଜା ହେଇଯିବ ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ସମାଜ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ ପ୍ରଭାବ ଅଟେ? ସଂହତି ରକ୍ଷା, ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି, ନିରକ୍ଷରତା, ସଦ୍ଭାବନା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ବେଆଇନ ଭାବେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ହିଂସା ନରହତ୍ୟାକୁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଜାତୀୟ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କେଉଁଟି? ନା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ବେକାରୀ, ଦୁର୍ନୀତି। କ'ଣ ହବ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତିବାଦ ହେଉଛି ମାତ୍ରାଧିକ ଅନ୍ଧ ଓ ଦାମ୍ଭିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆନୁଗତ୍ୟ ଯାହାକି ନ୍ୟାୟବୋଧ, ଉଚିତ ସାମ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱବାଦ ଆଦି ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଏହା କହିଥିଲେ କିଏ? ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ତେ, ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର, କାକା କାଲେଲକର, ସ୍ପେନ୍ସର। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା କାକା କାଲେଲକର କହିଥିଲେ।
ତାପରେ ଜାତିବାଦର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମୁଦାୟ ଗଠନ, ଦଳ ଗଠନ, ନିର୍ବାଚନ କୌଣସି ନୁହେଁ। ନିର୍ବାଚନ ହେଇଯିବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜାତି ଶବ୍ଦଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। କୋଉଠୁ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଜନ୍, କାଷ୍ଟା, କାଷ୍ଟ, ଜାଟ୍ କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି ନା କାଷ୍ଟାରୁ ଆସିଅଛି ହେଲା, କାଷ୍ଟାରୁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ଦେଖ, 21 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜାତିବାଦର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ? ଜାତିବାଦର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ? ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ସହରୀକରଣ, ପସନ୍ଦାତ୍ମକ ବିବାହ କୋଉଟା ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ ହେଇଯିବ ତମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଷାବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରତିକତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଜାତିବାଦ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 23 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଶରେ ଥିବା ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ପ୍ରଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକତା ଭାବକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବନା, ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜାତୀୟ ସଂହତି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦିନଟିକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜାନୁଆରୀ 26, ମାର୍ଚ୍ଚ 21, ଅକ୍ଟୋବର 31, ନଭେମ୍ବର 30 କୋଉଟାକୁ ନା ଅକ୍ଟୋବର 31 କୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଆସିବ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? କେଉଁ ବିଚାରଧାରା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା। କ'ଣଟା ହବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 26 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 26 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କାହା ମତରେ ଇଟା ବା ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଂହତି ଗଠନ କରା ନ ଯାଇ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଜାକିର ହୁସେନ, ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ନା ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ? ଧନ, ରାଜନୀତି, କର୍ମତତ୍ପରତା, ଶିକ୍ଷା। କାହାକୁ? ଶିକ୍ଷାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦ, ଜାତିବାଦ। କେଉଁଟି ନା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦ ହଉଛି ତମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ଏକ ସଙ୍କଟ ଅଟେ? ସମାଜବାଦ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ସଂଘୀୟବାଦ। କେଉଁଟା ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଆସକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଚ୍ଛିନ୍ନବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଜାତୀୟତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଇ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ଧର୍ମୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିବାଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତୀୟତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ସମାଜବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ ପରିଷଦ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1951, 1961, 1952, 1949। କେଉଁଠି ନା 1961 ମସିହାରେ ପରିଷଦ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଜାତୀୟ ଏକତା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ। ଜାତୀୟ ଏକତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜାତୀୟ ଏକତା ତମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧା, କେହି ଆମକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି
ଅଭେଦ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସଂହତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାହାର ମତ? ନା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର GS ଘୁରେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା H.A. ଗାନି, ନେହେରୁ। କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା? ନା ପ୍ରଫେସର GS ଘୁରେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଜାତୀୟ ସଂହତି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଐକ୍ୟ, ଦୃଢ଼ତା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଭାବନା ବିକାଶ ଓ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଏ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବନା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ପ୍ରଫେସର GS ଘୁରେ, PN ପ୍ରଭୁ ନା ପୁଣି H.A. ଗାନି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ପ୍ରଫେସର GS ଘୁରେ କହିଥିଲେ ଏ କଥାଟିକୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? କେଉଁଟି ଅଟେ? ଆବେଗ ଭାବନା, ସମଷ୍ଟିଗତ ବିଚାରଧାରା, ଚରମପନ୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ? ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ରାଜନୈତିକ ଶୋଷଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣଟା ହବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାମାନେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ହିଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର ଦେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର କାରଣ ଅଟେ? ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କ'ଣଟା ହବ ଏଇଟା? ନା ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଆଦର୍ଶବାଦ, ସାମ୍ୟବାଦ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟି ହବ ଏଇଟା? ନା ସାମ୍ୟବାଦ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ? ନା ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ହିଁ ହବ କ'ଣ? ଠିକ ଉତ୍ତର ତମର। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କାହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ? ସାମୁଦାୟିକ ମନୋଭାବ, ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ, ଜାତୀୟତା ଭାବ, ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ। କାହାକୁ କରିଥାଏ? ନା ସାମୁଦାୟିକ ମନୋଭାବକୁ କରିଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ସଚେତନତାରୁ, ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବରୁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦରୁ। କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦରୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ଦାବି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଇ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ କାହାର? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଭାଷାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ନା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଇ ସବୁ ଯାକ ହବ କ'ଣ? ତାର ଲକ୍ଷଣ। 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଦୂରୀକରଣ ଉପାୟ କ'ଣ? ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରସାର, ଜାତୀୟ ଭାଷା, ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣଟା ତାହେଲେ ହବ? ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିଜ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ଘୃଣା କରିବା ମନୋଭାବ କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ଜାତିବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦ, ଜାତୀୟତାବାଦ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କୋଉଟା ହବ ତାହେଲେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଜାତିବାଦ। ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତିବାଦର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଐକ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ।
এই ସମସ୍ତ ତମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଲିଟିକ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ରଜନୀ କୋଠାରୀ, ଶ୍ରୀନିବାସ ରୁଡଲଫ ଏବଂ ରୁଡଲଫ କାକା କାଲେକର। କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ରଜନୀ କୋଠାରୀ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ନା ମଡର୍ନିଟି ଅଫ ଟ୍ରାଡିସନ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀନିବାସ ରୁଡଲଫ ଏବଂ ରୁଡଲଫ ରଜନୀ କୋଠାରୀ କାକେ କାଲକର। କିଏ ହେଇଯିବ ଏଇଟା? ନା ରୁଡଲଫ ଏବଂ ରୁଡଲଫ ହେଇଯିବ କ'ଣ ତମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଟପ୍ 50 MCQ ଆମର ଏଇଠି ସରୁଛି ହେଲା। ଟପ୍ 50 MCQ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇଠି ଆମର ଶେଷ ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକେଇ ପାରିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 5ଟା ବେଳକୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା।